शरीर मन और आत्मा की है। जैसी उस परमात्मा नाल किस तरह जुड़ सकते हैं, उस परमात्मा नू किस तरह हासिल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि तुसी सारे जानते हो कि साडे कोल शरीर भी है, मन भी है और आत्मा भी है। शरीर नू तां असीं तकरीबन सारे ही जानते हैं, देखते हैं रोज शीशे च बंदा देखता है कि मेरे शरीर की बनावट की है, मेरा चेहरा कैसा है, मेरे हाथ कैसे है, पैर कैसे है। सो शरीर नू तां असीं तकरीबन सारे जानते ही हैं। पर मन की है, मन नू भी बहुत घट लोग जानते हैं, क्योंकि इंसान कह दिंदा है कि मन है, पर मन है की मन दे बारे किसी नू पता नहीं है। या इंसान कह दिंदा आत्मा है, पर आत्मा है कि जे किसी नू पुछो तो बंदा कहंदा आत्मा तो अमर है, आत्मा कदी नहीं मरदी। पर अगर ऐसी कहंदे आत्मा तो तुहाडियां अखां मुरे कोई तस्वीर बनती है कि आत्मा की है। जिद्दां फर्ज करो असीं कहंदे आ सेब, तो साडे मुरे एक तस्वीर बनती है कि इदां दा हुंदा सेब। असीं कहंदे हाथी, तो साडे मुरे एक तस्वीर बन जाती है कि इस तरह हाथी की सुंड हुंदी है, इस तरह उहदियां लत्तां हुंदियां, इस तरह उहदी पूछ हुंदी है। यानी जे आपां अख बंद करके हाथी करिए तो साडे मुरे एक तस्वीर आ जाती, क्योंकि असीं हाथी नूं जानदे हां। या असीं कहिए पेड़ वृक्ष, तो अखां बंद करांगे तो साडे मुरे एक वृक्ष की तस्वीर आ जाती है, क्योंकि असीं वृक्ष नूं जानदे हां। पर अगर कहिए आत्मा, तो आत्मा की कोई तस्वीर नहीं बनती, या आत्मा का कोई अंदर समझ नहीं आती की है आत्मा। फिर इहदा मतलब यह है कि असी आत्मा नू जानते नहीं है, असी सिर्फ आत्मा बारे सुनिया है या पढ़ लिया है वेदां दे विच, शास्त्रां दे विच, धार्मिक ग्रंथां च कि इंसान नू चलाने वाली आत्मा है। इसलिए जरा सारे जीवां ने समझना कि अज थोड़ा जिहा ये तिन्ने चीज़ां नू गहराई दे नाल समझिए। और जिहड़ी दूसरी गल है कि परमात्मा नाल किदां मेल होवे, परमात्मा नाल किदां मिलीए, वो भी गल बड़ी प्यारी है। क्योंकि असी जिन्ने भी जीव बैठे हैं, अगर सानू परमात्मा ने यह जिंदगी दिती है, जीवन दिता है, तो समझ लो ये जीवन का मकसद ही है परमात्मा नू पाना। जिस तरह असी हमेशा दसीदा ना कि एक सफर है, तो सफर का मकसद ही हुंदा है मंजिल तक पहुंचना। जे बंदा सफर ही करी जावे, उहदी कोई मंजिल ना होवे, तो वह सफर व्यर्थ हो जाता है। फिर वो सफर करन दा कोई मतलब ही नहीं रह जाता, कोई फायदा ही नहीं रह जाता। जे इंसान घरों किते भी चलता है, तो इंसान नू पता हुंदा मैं दुकान नू जा रहा हाँ, या मैं बाजार नू जा रहा हाँ, या मैं किसी होर नगर नू, किसी होर शहर नू जा रहा, तो बंदा फिर घरों चलता है और उत्थे पहुंच के बंदा कहता मैं पहुंच गया। पर जे बंदे नू पता ही ना होवे और बंदा चली जावे तो फिर तो असीं कहांगे तो पागलपन है। भाई तेनू पता तो है नहीं तू जाना कित्थे है, तेरी मंजिल की है। और अगर ये देखा जाए तो अज इंसान की हालत भी पागलपन वाली ही है कि इंसान जिंदगी तो जी रहा है, पर जिंदगी च असीं पहुंचना कित्थे है, साडी मंजिल की है, और कित्थे पहुंच के साडी ये जिंदगी का सफर पूरा हो सकता है, उहदे बारे सानू पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है। और एक गल हमेशा याद रखना कि ये जिंदगी जब तक अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच जाएगी, ये जिंदगी सफल नहीं मनी जाएगी। या समझ लो कि जो साडी आत्मा की असली मंजिल है, जब तक इसनू वो नहीं मिल जाएगी, ये आत्मा का सफर कदी खत्म नहीं होएगा। चाहे ये यूनी है, अगर इस जन्म च ना समझे तो फिर ये आत्मा नू दोबारा नवी यूनी च आना पएगा, और ये चक्कर खांदी रहेगी, क्योंकि छुटकारा होएगा तो सिर्फ मंजिल ते जाके। इसलिए पहला थोड़ा इस चीज नू समझ लीए कि सानू ये जीवन मिलिया है परमात्मा नू पाण वास्ते। फिर असी परमात्मा नू समझ क्यों नहीं पाते, या परमात्मा तक पहुंच क्यों नहीं पाते? तो जरा हुण समझना कि पहला शरीर तो ही गल शुरू करिए कि इंसान का यह शरीर बनया है 5 तत्त तो, जिहदे बारे तुसीं सारे ही जानते हो। बहुत बार समझाया है गुरुआं रहबरां ने भी, और ऐसी भी कई बार सत्संग दसिया है कि बच्चे नू पता है कि शरीर 5 तत्त तो बनया है। 5 तत्त केड़े है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्तां तो ये शरीर बनया है। पर जरा ध्यान देना, ये गल अच्छी तरह याद रखना कि परमात्मा ने इस संसार नू या संसार दी हर वस्तु नू 5 तत्तां तो तैयार किया, पर वो परमात्मा इन्हां 5 तत्तां तो अलग है, रहत है।
ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਮਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾ ਇੱਟ ਹੈ, ਨਾ ਬਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਟ ਆ ਗਈ, ਬਜ਼ਰੀ ਆ ਗਈ, ਸੀਮਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਤ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਜਲ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਜਲ ਤੱਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤੱਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 5 ਤੱਤ ਕਾ ਬਨਾ ਹੈ ਪਿੰਜਰਾ, ਜਾ में बोले है एक मैना, गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से मिलकर रहना, तेरा साईं तेरे घट में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतसंगत से मिलकर रहना। इसलिए कबीर साहब ने भी अपने एक शब्द अंदर एक गल दसी है कि 5 तत्त का बना है पिंजरा। कबीर साहब कहते एक पिंजरा 5 तत्तां नाल बनिया होया है, और ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ मैना बोल रही है। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਔਰ मैना ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ मैना ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ मैना उड़ गई ਤਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਬੇਜਾਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, शरीर पिया है, हूं जिन्ना मर्जी छेड़ी जाओ, जिन्ना मर्जी हिलाई जाओ, बोल भाई बोल बोल बोल, तो हुण शरीर बोलेगा, क्योंकि पिंजरा नहीं बोलता, बोलने वाली तां अंदर मैना सी, उड़ गई। इसलिए इत्थे कबीर साहब ने बड़ी प्यारी गल कही कि 5 तत्त का बना है पिंजरा, जामे बोले है एक मैना, कि इहदे अंदर एक मैना बोलदी है। पर जे उस मैना नूं समझना है, उस मैना नूं पहचानना है, तो फिर वो कहंदे की करना है। और की कहंदी है मैना? 5 तत्त का बना है पिंजरा, जामे बोले है एक मैना, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिलकर रहना। इत्थे कबीर साहब इशारा दसदे है कि जिथे समझ ले कि ये तेरी नाव जिहड़ी चल रही है ना, ਜਿਹਦੇ ਚ मैना ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਰਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਵਾਸਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ उन्ना उस समझ लो ਉਹਦੇ अंदर फसदा ही चला जाता है। इसलिए इत्थे चाहिदा है उस फसे हुए इंसान नूं, ਉਹ डुबदे हुए इंसान नूं बचाने वाला कोई खेवटिया। इसलिए उन्होंने कहा कि गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से मिलकर रहना। कि एक तो नदी बहुत गहरी है भवसागर दी, और दूसरा नाव भी पुरानी है। पुरानी नाव का मतलब पता की है? पुरानी नाव का मतलब हुंदा है कि वो पुरानी है भाई, किसी वेले भी वो टुट सकती है, किसी वेले भी नष्ट हो सकती है। इसी तरह वो शरीर की गल कर रहे हैं कि शरीर रूपी नाव भी किसी वेले टुट सकती है, खत्म हो सकती है। ਇਹਦੀ कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। जिद्दां बंदा कहता पुरानी चीज की कोई गारंटी है नहीं कि कदों ये खत्म हो जाए, हाले नवी चीज खरीदो तो ਉਹਦੀ गारंटी दी जाती है। इसलिए इत्थे पुरानी यानी ये शरीर की गल कर रहे हैं। हुण खेवटिया है सतगुर, खेवटिया है वो संत कि अगर उन्हां नाल मिल के रवांगे तो वो सानू हर चीज तो बचा भी सकते हैं, क्योंकि भेदी है, जानकार है। और जिस तरह दसिया कि कोई डुबदा होवे तो उन्होंने बचाने वास्ते तो उही अगे आंदा है जिन्हों खुद तैरना आंदा होवे। ये गल हमेशा याद रखनी। इसलिए इत्थे कबीर साहब ने कहा कि खेवटिया से मिलकर रहना, कि सतगुर दे नाल मिल के रही, गुरु चरना दे नाल जुड़ के रही। क्योंकि जिंदगी च किते भी तेरे कोई मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, या किते भी तेरा पैर फिसलेगा तो गुरु तेरी
बाह फड़ के रक्षा करेगा, क्योंकि पता कोई बचाने वाला मेरे नाल है। क्योंकि जिंदगी का की भरोसा, किस मोड़ ते किहड़ी मुसीबत आ जानी है, कोई पता जीवन का। इसलिए गहरी नदियां नाव पुरानी खेवटिया से मिलकर रहना, तेरा साईं तेरे घट में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना। हुण ये भी गल बड़ी प्यारी कही है कि तेरा साईं, तेरा मालिक, तेरा परमात्मा, तेरा प्रभु तेरे घट दे अंदर ही वस रहा है। ऐ प्यारिया तू नैन खोल के तो देख, अख खोल के तो देख। अगर साईं तेरे अंदर है और तू अख ही ना वो खोले, जिस अख दे नाल ओदा दीदार होना है, तो तू किस तरह देख पाएगा उसको। ये गल हमेशा याद रखना। कई बार ऐसी दसिया है कि संसार नूं देखण वाली अख कुछ होर हुंदी है, तो अपने साईं नूं देखण वाली अख कुछ होर हुंदी है। इत्थे असीं संत सूरदास जी दी थोड़ी जी सानूं उन्हां दे वचनां दी याद आ गई। संत सूरदास दे जीवन दी एक बड़ी प्यारी घटना याद आ गई सानूं कि जदों संत सूरदास जी नूं अंदरों परमात्मा दा दर्शन होया। ये गल बड़ी समझण वाली है, जरा ध्यान देना, क्योंकि कई जीव ऐसे भी हुंदे है जिहड़े कई तरह ना परमात्मा के बेनतियां करदे, रब्बा घट दी दा मैनूं होर रोशनी दे, और परमात्मा दी किरपा नाल संतां कोल जांदे है, रोशनी लै लैंदे है। पर संत सूरदास खुद एडी उच्च कोटि दे मालिक सी, उन्होंने परमात्मा नूं भी देखिया। जिस तरह असीं कई बार उन्हां दे बारे दसिया है कि सूरदास के प्रेम की ऊंची महिमा जान, उसने आंखों के बिना देख लिया भगवान। के उन्हां दा प्रेम इन्ना उच्चा सी, उन्हां दे कोल प्रेम दी ओ अख सी कि बाहर बेशक अन्ने सी, पर उन्होंने फिर भी भगवान दा दर्शन कर लिया सी। क्योंकि भगवान नूं देखण वास्ते, प्रभु नूं देखण वास्ते बाहरी अखां दी कोई जरूरत नहीं है। वो नजर ही कोई होर है जिहदे नाल असीं अपने मालिक नूं, अपने परमात्मा प्रभु नूं देख सकते हैं। सो इत्थे जरा ध्यान देना, असीं दसना की चाहते हैं कि इंसान दे मन च सवाल आ सकता है कि संत सूरदास खुद एडी उच्च कोटि दे संत सी, जिन्हां ने भगवान दा दर्शन भी कीता सी, तो वो अपनी अखां नूं ठीक क्यों नहीं कीता? वो चाहते तो अपनी अखां ठीक कर सकते सी, पर इहदे विच भी बड़ी प्यारी गल है। ये गल प्रेमियां वास्ते बड़ी जरूरी है समझण वाली कि जदों भगवान दा अंदरों दर्शन होया, यानी वो महसूस हुई, वो रहमत, वो आनंद जीवन च आया, तो आवाज आई, सूरदास अज तू कमे तो तेरियां अखां ठीक कर देवां, तैनूं अन्ने नूं रोशनी दे देवां। तो सूरदास जी ने की वचन कीते, ये गल समझ लैनी जरा सारे जी बात। जिथे कि हर इंसान बाहरलियां चीजां ही मंगदा है, चाहे रोशनी होवे वो भी बाहरली, चाहे ताकत होवे वो भी बाहरली, चाहे पदार्थ होण वो भी बाहरले, अंदर वास्ते तो कदी कुछ मंगिया ही नहीं। असीं कदी विचार करो कि इन्ना जीवन हो गया, असीं बहुत कुछ मंगदे हैं। जे किसी नूं जरा ध्यान ना देखो, कोई अरदास कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, तो हर कोई मंग रहा है, पर उसकी मंग की है? मंग हमेशा बाहरले पदार्थां दी हुंदी है या बाहरले शरीर दी हुंदी है, अंदरली तो मंग कदी कीती नहीं। हुण होर कोई हुंदा तो शायद कह दिंदा कि हाँ परमात्मा मैनूं बाहरली अखां दी रोशनी दे दे, पर नहीं। सूरदास जी नूं जदों पुछया कि ऐ सूरदास जे तू चाहें तो तैनूं ठीक कर देवां, तेरी अखां दी रोशनी दे देवां तैनूं? तो संत सूरदास ने कहा नहीं प्रभु, मैनूं अखां दी रोशनी नहीं चाहिदी। परमात्मा ने कहा क्यों? कि तू दुनिया नूं नहीं देखना चाहता, संसार नूं नहीं देखना चाहता? तो सूरदास ने कहा नहीं भगवान, मैनूं अखां दी रोशनी नहीं चाहिदी, क्योंकि मैं संसार नूं देख के हुण की करना, जद संसार नूं बनाउण वाले वो प्रभु नूं देख लिया। मैं तो तैनूं ही देखना चाहता सी, क्योंकि संसार नूं देखण वालियां लखां अखां तां लखां ही है, करोड़ां ही है। संसार नूं देखण वालियां अखां तां लखां करोड़ां, सारे संसार नूं ही देखदे हैं, पर ऐ प्रभु तैनूं देख सके वो अख कोई विरली है। इसलिए हुण मैं तैनूं देख लिया, तेरा नजारा देख लिया, हुण संसार नूं देखण दी कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई लोड़ ही नहीं रह गई। इसलिए हुण संसार नूं की देखना। और जरा गौर करना, ये गल प्रेम दी है कि संत सूरदास ने कहा कि बस तैनूं देख लिया, जिसने संसार नूं बनाया, जिसने संसार नूं चलाया, जिहदे हुक्म अंदर हर शै है, जे तेरा दर्शन कर लिया तो हुण होर किसी चीज दी देखण दी मेरी इच्छा ही नहीं है। पर एक पासे अपने आप नूं बंदा देखे टटोले कि साडे अंदर दुनिया नूं देखण दी तां बड़ी इच्छा हुंदी है। एक बंदा कहंदा अमेरिका जरूर देखना है,
ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੰਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕੋ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਦਾਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸੁਜਾਖੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸੁਜਾਖਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਲਾਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ पांच तत्व में सब जग भूला, पांच तत्व को पूजे। ये गल बड़ी विचार देन जो, इसलिए समझना जरा सारे जी, ये गल बड़ी गहराई दी है कि पांच तत्व में सब जग भूला, पांच तत्व को पूजे। अज बंदा पंजा तत्तां च भुलिया होया है और अज पूजा भी कर रहा है, तो परमात्मा दी नहीं, वो प्रभु दी नहीं, अज बंदा पूजा भी कर रहा है तो पंजा तत्तां दी, पंजा तत्तां दी पूजा हो रही है, पंजा तत्तां च उलझिया होया है, पंजा तत्तां नूं ही मंग रहा है। यानी अगर पूरी जिंदगी देखी जाए तो पंजा तत्तां दे मगर ही घूम रही है। हुण जरा गौर करना, कोई इंसान धीआं मंगदा, कोई पुत्र मंगदा, भी की है, पंज तत्व नहीं मंग रहे हैं असीं। कोई पदार्थ मंगदा है, कोई मकान मंगदा, की है, पंज तत्व ही मंग रहे हैं असीं। इसलिए पांच तत्व में सब जग भूला, पांच तत्व को पूजे। और अगली लाइन च क्या है, जिस साहिब का सगल पसारा सो साहिब ना सूझे। क्या प्यारिया, जिस परमात्मा ने, जिस प्रभु ने ये हर चीज नू बनाया, जिस परमात्मा ने हर चीज नू पैदा किया, जो साहिब तेनू
ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ परमात्मा ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, जरा ध्यान देना कि 5 तत्व में सब जग भूला, 5 तत्व को पूजे, जिस साहिब का सगल पसारा सो साहिब ना सूझे। कोई पूजे, जरा गौर करना, कोई पूजे देवल मूरत सो पृथ्वी तत जानो। ये गल बड़ी प्यारी समझने वाली है। हुण सुखदेव जी दस रहे हैं कि कोई मूरत पूजदा है, कोई देवल पूजदा है, देवल यानी मंदिर, तो कहंदे ये पृथ्वी का तत्त है, क्योंकि पृथ्वी तो ही ये चीजां बणियां है। जरा गौर करना सारे जी, इत्थे पृथ्वी तत्त विच उलझ गया बंदा। हुण इत्थे ये भी समझ लेना बड़ा जरूरी है कि मूरत इंसान पूजदा है, तो कई बार यह हुंदा है कि इंसान अपने गुरु की तस्वीर रख के या गुरु की प्रतिमा बना के पूजा करता है, तो यह गल कुछ होर हो जाती है। ये फर्क है। हुण ये फर्क किस तरह है, जरा समझना सारे जी कि फर्ज करो तुहाडा सतगुर तुहाडे सामने बैठा, तुसी ओहदा दर्शन करदे हो, तुसी ओहनूं नमस्कार करदे हो, तुसी देखदे हो, तुहानूं पता है कि मेरा सतगुर है या मेरा गुरु सामने बैठा है, फिर वो गुरु की तस्वीर घर ले जाके तुसी नमस्कार करदे हो तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो गुरु है, ओदी तस्वीर या ओदी प्रतिमा घर च रखी है, यानी ये साक्षात है, असीं ओनू देख रहे हैं, पूज रहे हैं। जिस तरह एक बच्चा अपने बाप की तस्वीर अपने कोल रखता है, कोई पूछे तेरा बाप कौन, आ है मेरा बाप, पर जे कोई उदा ही किसी की तस्वीर लिया के तुहानू दे देवे कि आ तेरा बाप है, तो तुसीं कहना ले ये किहड़ा मेरा बाप है, मैं नहीं इहनूं जानदा, ये मेरा बाप थोड़ी है, इहनूं परे करो। क्योंकि जिहड़ा सचमुच मेरा बाप है ओदी तस्वीर कोल रखां, ओदा सत्कार करां, वो तो सच है, ठीक है, पर जिहड़ी चीज है ही नहीं वो चीज नूं मैं किद्दां मान लवां कि है। फिर जिहड़ी चीज नहीं है ओदे अगे सिर झुकाना या ओदी पूजा करनी वो थोड़ी गलत हो जाती है। समझ आ रही है साडी गल? क्योंकि तुहानूं दस्सिआ कि गल थोड़ी बरीकी दी है। अज इंसान उन्हां चीजां दी पूजा कर रहा जिहड़ियां चीजां के है ही नहीं। इसलिए गुरु दी मूर्त दी प्रतिमा दी पूजा करनी, दर्शन करना या ओदे अगे नमस्कार करनी, वो तो साक्षात गुरु दे अगे है, क्योंकि वो है। जिदा अज आपां कहंदे महात्मा बुद्ध दी प्रतिमा, ठीक है, महात्मा बुद्ध सीगे, महात्मा गांधी उन्हां दी प्रतिमा, ठीक है, सीगे, वो सच्चाई है। पर एक इंसान कहंदा है कि सूरज देवता, हुण कोई सूरज देवता की तस्वीर बना देवे, हालांकि सूरज कोई देवता नहीं है, ऊपर कोई बैठा है कि 7 घोड़े वाला रथ लैके कोई जा रहा है। नहीं तो ऐसी कई बार दसिया, शायद पिछले सत्संग में चर्चा की थी कि अमेरिका ने एक ग्रहां बारे जानने वास्ते $147 बिलियन खर्चे, यानी हिंदुस्तान के अरबा रुपया खर्चिया ये जानने वास्ते कि धरती तो सूरज कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है, बुध ग्रह, मंगल ग्रह कितनी दूर है। और हुण शायद तुसी भी खबर पढ़ी होवे कि हुण तां नासा वालियां ने, जो कि अमेरिका च साइंटिस्टां दी एक बहुत बड़ा जिहदा कंपनी है नासा, उन्होंने खोज की है कि इदां दीयां 5 पृथ्वियां होर भी है जिस धरती ते असीं रहिंदे हैं ना। वो कहंदे हुण खोज कर ली गई है कि 5 पृथ्वियां होर भी है, जिन्हां तो 3 पृथ्वियां ऐसियां है जिथे बंदे दे रहण दा पूरा वातावरण है कि अगर चाहे बंदा इस पृथ्वी नूं छड्ड के उस पृथ्वी ते जाके रह सकदा, क्योंकि उत्थे बंदे दे वास्ते जो चीजां चाहिदियां है, ऑक्सीजन, पानी, वो हर एक चीज उत्थे मुहैया है। और वो कर रही है कि अगर इत्थे ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ती है तो ऐसी लोगों को उत्थे शिफ्ट कर सकते हैं। जरा गौर करना, ये कोई अपने को कहानी दस रहे, जे टाइम लगा तकरीबन जिस लड़के ने सानू भेजी अमेरिका तो वो साडे मोबाइल दे विच वीडियो सेव है, जरा कि वो साइंटिस्ट बोल रहा है, वो बोल रहा है तो नाल नाल तस्वीर भी दिखा रहा है कि आ पृथ्वियां की खोज की असीं कि 3 पृथ्वियां ऐसियां है जिथे बंदा जाके बस सकता है। सो उन्होंने इन्ना पैसा खर्चिया, इन्ना उन्होंने पैसा खर्चिया चीजां नूं जानन वास्ते। तो जरा सोचो, आज जो पृथ्वियां की तस्वीर दिखा रहे, मंगल ग्रह की तस्वीर दिखा रहे, तो जो वाकई ये सूरज के नाल 7 घोड़े लैके कोई सूरज देवता तुरदा हुंदा तां कि वो फोटो खिंच के दिखांदे ना कि आ देखो भी हवा च आ घोड़े 7 जा रहे हैं जो सूरज देवता लैके जा रहा है। हुण जरा गौर करना,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈਏ ਔਰ ਇੱਕ 7 ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਥ ਬਣਾ ਦਈਏ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੀ ਕਿ ਆ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੀਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਜੇ ਦੇਵਲ ਮੂਰਤ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਸੀਗਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉੱਦੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਵਨ ਦੇਵ, ਇਹ ਦੇਵ, ਉਹ ਦੇਵ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਜੇ ਦੇਵਲ ਮੂਰਤ ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਤ ਜਾਨੋ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਤ। और कोई नहाए पूजे तीरथ सो जल का तत मानो। कई पानी की पूजा करी जाते हैं, कई नहाते हैं जाके चुब्बी लगाते कि चुब्बी लगावांगे तो परमात्मा मिल जाएगा, चुब्बी लगावांगे तो प्रभु मिल जाएगा। पानी की पूजा कर लो, पानी की आरती कर लो, जिदा कि तुसी हरिद्वार चले जाओ तो बहुत हुंदी है। कहंदे ओ जल दे तत्व विच ही उलझे हुए है, ओ जल दे तत्व विच ही फसे हुए है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਜੇ ਦੇਵਲ ਮੂਰਤ ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਤ ਮਾਨੋ, ਕੋਈ ਨਹਾਏ ਪੂਜੇ ਤੀਰਥ ਸੋ ਜਲ ਕਾ ਤਤ ਜਾਨੋ। ਹਵਨ ਯज्ञ ਸੂਰਜ ਪੂਜਾ ਸੋ ਅਗਨੀ ਤਤ ਦੇਖਾ। ਕਈ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਹੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਯज्ञ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? कोई सूरज की पूजा करता है, जल अर्पण करता है, समझ लो अग्नि तत्व की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सूरज अंदर केड़ा तत्व है? अग्नि तत्व। इसलिए अग्नि तत्व की पूजा हो रही है। हुण जरा गौर करना, कोई हवन यज्ञ सूरज पूजा सो अग्नि तत्व देखा, कि वो तो अग्नि तत्व है। पवन खेच कुंभक को राखे वायु तत्व का लेखा। और कई योगी है जेड़े कहंदे श्वास लंबा खिचो और उन्होंने पेट च रोको, फिर श्वास छड्डो, बस वो श्वास नूं खिचण श्वास नूं छड्डण च लगे रहंदे है। जिस तरह नत्थू लाल दी एक छोटी जी गल याद आ गई सानू, श्वास की गल है तो नत्थू लाल की गल याद आ गई कि नत्थू लाल बेचारे नूं चेस्ट विच यानी छाती च इन्फेक्शन हो गई, साह लैण च बड़ी दिक्कत आवे, साह लैण च बड़ी दिक्कत आवे नत्थू लाल नूं। तो नत्थू लाल किते बाजार च घुम रहा सी तो सामने एक किताब सी पई हुई, योगा दी किताब, कि कई रोगां दा इलाज योग। उन्हें किताब घर लियांदी तो फटाफट लभण लगा कि छाती दी इन्फेक्शन, साह लैण च जिहड़ी परेशानी आंदी है ओहदा देखिए कि ओहदा इलाज की है। फटाफट उन्हें पेज लभे ते एक जगह सीगा कि हाँ सांस नूं अंदर खिचो, सांस नूं बाहर छड्डो। हुण नत्थू लाल ने किताब रखी और सोचण लग पिया की है, करना की है। अपनी घरवाली नूं बुलाया, अपनी घरवाली नूं बुलाया कि भागवान ने इधर आ। घरवाली आ गई, कहंदा इस तरह कर, अपनी मम्मी नूं बुला, अपनी मम्मी नूं जल्दी लैके आ। नत्थू लाल दी घरवाली कहंदी अगे तां मेरी मां तुहानूं कदी चंगी नहीं लगदी सी, हमेशा अखां च रड़कदी हुंदी सी, अज बड़ा मां दा नाल प्यार हो गया, अज कहंदे अपनी मां नूं बुला, अपनी मां नूं बुला। की गल? कहंदा नहीं नहीं बुला, तू जल्दी बुला। हुण घरवाली नूं भी खुशी हुई कि चलो पहली बार है कि जवाई जोर पा रहा कि सासू मां नूं बुलाओ, सासू मां नूं बुलाओ, नहीं तो आ जाए तो मत्थे दे बल पै जांदे। जरा ध्यान देना सारे जी। जिस तरह कहंदे नत्थू लाल दी घरवाली ना गड्डी सिख रही सी चलाना, तो जिहड़ा गड्डी सिखाण वाला
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇਦਾਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਗੇਅਰ ਪਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਮਾਰੂੰਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਭਰਾ ਖੜਾ, ਉੱਧਰ ਪਤੀ ਖੜਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ? ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦੋਨੇ ਵੱਜਣ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਮਾਰੂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿ ਪਤੀ ਮਾਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਮਾਰੂ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਮਾਰੂ? ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਮਾਰੂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਹੈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੱਸ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਫਤਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਰਹਿ ਲਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸਲੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਗ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ 5 ਵਜੇ ਜਾਗ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਸੱਸ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਗ ਗਈ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖੜ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਸੱਸ ਖੜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਕਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੜੀ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਓ, ਸਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਸਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਓ, ਸਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸੱਸ ਨੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸੱਸ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਗਲ, ਉਹ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਸ ਹੈ, ਸਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਸਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਸ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੱਢੋ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਸ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲੀ, फटाफट पढ़िया कि बीवी को कंट्रोल कैसे करें। फटाफट उन्हें पूरा चैप्टर पढ़ लिया। हरियां सब्जियां खाओ, सवेरे 15 मिनट सैर करो, हरियां सब्जियां खाओ और आ काम इदा करो। कहता हरियां सब्जियां खाण नाल सवेरे सवेरे सैर खाना बीबी किदां कंट्रोल च हुंदी है। तो जरा देखिया गौर नाल बाद चो ओहो कहता बीबी नहीं बीपी लिखिया सी, बीबी कि अपना ब्लड प्रैशर किदां कंट्रोल करना। काली काली बंदा खुशी नाल कई बार गलत पढ़ दिंदा है। सो इस तरह इस जिंदगी च कई चीज़ां हुंदियां है। इसलिए तो हमेशा असीं दस्सिया कि गुरु होवे समझाण वाला तो ओह सही ढंग नाल समझा सकता है कि भाई की करना है, किदां करना है। जे इंसान सोचे कि आप ही पढ़ लवांगे वेदां च की लिखिया है, आप ही पढ़ लवांगे शास्त्रां च की लिखिया है, आप ही पढ़ लवांगे कि धार्मिक ग्रंथां च की लिखिया है, तो बंदा पढ़ के अर्थ भी वो अपनी समझ नाल ही करेगा। जिद्दां उन्हां पढ़ता लिया कि सांस अंदर लो सांस बाहर कढो, पर उन्होंने ये नहीं पता जी सांस वो सस नहीं, सांस यानी सा। हुण पढ़ के इंसान ने उन्ना की अर्थ लेना है जिन्नी कि इंसान की अपनी अकल हुंदी है, अपनी बुद्धि हुंदी है। पर अगर सतगुर होवे, संत होण, गुरु रहबर होण, तो वो सानू सही युक्ति समझा सकते हैं कि असीं की करना है और किस तरह करना है।
इसलिए इत्थे समझना जरा सारे जीवन है। गल हो रही सी कि जेड़ा इंसान हवन यज्ञ करता है, सूरज नूं पानी दिंदा है, सूरज की पूजा करता, समझ लो यह हाले तक अग्नि तत्त दे विच ही उलझिया होया है, हाले तक इसने परम तत्त नूं जानिया नहीं है। इसलिए जरा हुण ध्यान देना, पवन खेच कुंभक को राखे वायु तत्त का लेखा। हवन यज्ञ सूरज पूजा सो अग्नि तत्त देखा, पवन खेच कुंभक को राखे वायु तत्त का लेखा। के जेड़े कहंदे श्वास लंबा ले लो, रोको फिर छड्डो, वो समझ लो हाले वायु तत्त विच ही उलझे हुए हैं, वो सिर्फ वायु तत्त विच ही फसे हुए हैं। क्योंकि पंज तत्त जल वायु पृथ्वी अग्नि, हुण आकाश की है, अगली लाइन विच दसिया है कोई तत्त आकाश को देखे तहां खुदा बतावे। कई कहते कि आसमान ते परमात्मा वसदा है, जरा गौर करना, परमात्मा सतवें आसमान ते है, परमात्मा तो आकाश विच रहिंदा है, आसमान ते रहिंदा है। तो समझ लो जेड़े कहंदे परमात्मा आकाश विच है, वो आकाश तत्व विच ही उलझे हुए हैं। ये गल याद रखना सारे जी। हुण जरा गौर करना की दसिया है, फिर अपने अंदर देखिए कि ऐसी किसी तत्व विच तां नहीं उलझे हुए। अगर किसी तत्व विच उलझे हैं तो तत्व चों निकलिए और अपने असली उस मंजिल नूं पहचानिए जिस मंजिल ते पहुंच के ही साडे जीवन दी सफलता है। इसलिए समझना जरा सारे जी, अगलियां लाइनां च की दसिया है, कोई तत्व आकाश को देखे तहां खुदा बतावे, वो साहिब पांचों से आगे ताको समझ ना पावे। कि वो परमात्मा ते ना पंजा तत्तां तो बहुत अगे है, बहुत ऊपर है, इंसान ओनू समझ नहीं पाता। जरा ध्यान देना सारे जी। इसलिए अपने आप नू थोड़ा समझना है कि ऐसी पंजा तत्तां तो बने हुए हैं, और ये पंज तत्व विच जिस तरह सवाल किया कि मन की है, आत्मा की है और शरीर की है। शरीर इनू इस तरह समझ लो कि जिस तरह एक छोटी जी कहानी कि श्री कृष्ण जदों महाभारत का युद्ध हो रहा सी, तो युद्ध आरंभ होने तो पहला श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, क्योंकि अर्जुन दौड़ रहा सी कि मैं नहीं आ करना, मैं नहीं आ करना, तो श्री कृष्ण बार बार उन्होंने समझा रहे सी। इत्थे इसनू इस तरह समझ लो कि जिहड़ा अर्जुन है वो तो इंसान का मन की तरह है, मन जो हर वेले दौड़ रहा है, मन हर वेले कदी आ सवाल शंका खड़ी कर दिंदा, कदी ओ शंका खड़ी कर दिंदा। जे तुसी सिमरन ते भी बैठना है तो मन पता कितना दे सवाल करदा, सिमरन करके फायदा की होना है, सिमरन करके लाभ की होना है। इसलिए मन नूं उत्थे भी लालच देना पैंदा कि भाई जे तू सिमरन करेगा तो तेरे च ताकत आएगी, शक्ति आएगी, फिर तू जो चाहे ओह कर सकदा है। क्योंकि मन है स्वार्थी, मन है लालची, मन नूं कोई ना कोई लालच देना पैंदा है। इसलिए ऋषि मुनि कहंदे हैं कि वही तू अगर सिमरन करेगा तो तेनू रिद्धियां की प्राप्ति होएगी, सिद्धियां की प्राप्ति होएगी, तू जो चाहे ओह कर सकता है। पर एक गल हमेशा याद रखो, ऐसी तुहानू खास करके कहना चाहांगे कि जदों तुसी सिमरन ते बैठना है तो कोई अंदर लोभ नहीं रखना, कोई लालच नहीं रखना। क्योंकि जदों कोई डिमांड लैके इंसान प्रभु की तरफ जाता है तो फिर कदी भी प्रभु के घर का वो द्वार ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ नहीं खुलता। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗਿਰਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ द्वार ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗਿਰਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਾਂ गिराणियां पैंदियां है। यह गल हमेशा याद रखना। जिदा एक बीज नूं कह दईए कि मिलना सब कुछ है पर पहला टुटना पैना है, टुटेगा तो फिर बाद च सब कुछ मिलता भी है। क्योंकि बीज टुटदा है तो वृक्ष निकलता है, वृक्ष निकलता है तो फल आंदे, फुल आंदे, सब कुछ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੀਜ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟੁੱਟੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੀਜ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ। जिस तरह ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਔਖਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਗਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦਾ। क्योंकि रब दे इश्क दा पैंडा इदा दा है कि उत्थे व्यापारी बन के
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਪਸ 20 ਆਵੇ, 25 ਆਵੇ, 30 ਆਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਣ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਜੁਆਰੀ। ਜੁਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਚੌਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਆਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੁਆਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸਾਰ ਹੈ, ਪਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜੁਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਣ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ? ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚ ਆਏ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਬਾਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਹੁਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੌਤਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਨੂਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਇਲਾ ਹੈ, ਕੋਇਲੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਲਾਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਇਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ
अगर डिमांड लैके जावांगे पहला मिले फिर मैं बना, तो फिर तो कभी इंसान बन ही नहीं पाता। जिदा कोयला कहे पहला मैं हीरा बना फिर मैं कोयला पुना छड्डांगा, तो नहीं, कोयला पुना छड्डना पैंदा फिर ही जाके हीरा पैदा होता है। इसलिए रब दे इश्क दा पैंडा है औखा, इत्थे कम ना कोई व्यापारियां दा, ओही रब दी मंजिल पा सकदा होवे जिगरा जिमें जुआरियां दा। दुनिया जित के कुछ भी मिलना नहीं, मुल पैंदा इश्क विच हारियां दा। हर साह नाल रब तो मंग रब नू मंगना कम है जिमें भिखारियां दा। इसलिए लाइनां बड़ियां प्यारियां लगदियां सन कि हर साह नाल अपने मालिक नू मंग, अपने परमात्मा नू मंग, अपने प्रभु नू मंग। कहंदे जिस तरह भिखारी मंगदा है ना, कदी भिखारी नू देखिया ना तुसीं? जे तुसीं एक बार झिड़क भी दिंदे हो हट पिछे, फिर भी वो मंगना बंद नहीं करता, फिर भी मगर मगर तुरे रहंदा, दे 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 दे, क्योंकि ये बंदे नू हुंदा इन्ना मंगदा चलो दे ही दईए। जरा ध्यान देना सारे जी, क्योंकि कई बार बंदा खुशी नाल ना भी देवे, पर जदों बार बार बंदा मंगदा है तो बंदा कहता है वो दिओ अपनी जान छुड़ाओ, नहीं तो इन्हां दा पिछे हटना ही नहीं है। बंदा मजबूरी च दे दिंदा है। इसलिए भिखारी दे कोले बड़ा गुण हुंदा है कि जद तक तुसीं दोगे ना वो तंग करी जाएगा, मगर मगर तुरया रहेगा, जिथे तक ओदी बाह लगदी वो लाई जाएगा। हाँ तुहाडी गड्डी चली गई वो गल कुछ होर है, पर जद तक खड़ी रहेगी शीशा खड़काई जाएगा, खड़काई जाएगा। दे 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 दे, बंदा तंग आके दे ही दिंदा। वो कहंदे इसी तरह तू परमात्मा तो परमात्मा नू मंग, रब्बा दे, परमात्मा दे दर्शन, दे दर्शन, मैनू तू चाहिदा है, तू चाहिदा। कहंदे मंगदा चला जा, ओदा दरवाजा खड़काई जा। कदी वो भी उदा नहीं तो कदी वो भी तंग आ गई खोलेगा कि लै भाई तू नहीं हटदा आ जा। ऐदा नहीं तो ऐदा ही सही। किसी तरह एक आशिक नू दा मतलब किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचण दे नाल है। इसलिए हर साह नाल रब तो मंग, रब नू मंगना कम है जिमें भिखारियां दा। कहंदे ओदे दर दा भिखारी तां हर कोई है, पर ओदे दर तो दुनिया दी भीख ना मंग, ओदे दर तो अगर मंगना है तो ओदे दर्शना दी भीख मंग, ओदे प्यार दी भीख मंग, फिर ही गल बननी है। इसलिए समझो जरा सारे जी, दुनिया मंग भी लई तो उन्हां नू की मंगना? कदी तुसीं गौर कीता? हमेशा ऐसी दसीदा है कि दुनिया दुख वेले पिछे दौड़ जाती, यानी पिछे हो जाती, तो सुख वेले सारे अगे अगे हुंदे। ये रोज तुहानू देखण नू भी मिलता है, पर तुसीं असर नहीं करते। नहीं तो कदी गौर करना, जदों बरात जाती होवे ना, दुल्हा पिछे हुंदा तो बराती अगे हुंदे भंगड़ा पाउंदे। कदी गौर कीता? दुल्हा बेचारा घोड़े ते होवे, चाहे उदा होवे, गड्डी च होवे, तो बराती अगे अगे भंगड़ा पाउंदे आ सारे। पर जदों मैयत हुंदी है तो मैयत अगे हुंदी है तो सारे पिछे पिछे तुरे जाते। दा मतलब सुख वेले सारे अगे होने की कोशिश करते, तो दुख वेले सारे पिछे हो जाते, भाई तू ही अगे हो। एक किड्डी वड्डी एक शिक्षा मिलती है, किड्डा वड्डा एक ज्ञान मिलता जदों किसी की बरात जाती देखते हो, जदों किसी की अर्थी जाते देखते हो, तो उथों साफ पता लगता है कि भाई दुख वेले सारे पिछे हो जाते, तो सुख वेले सारे अगे होने की कोशिश करते, मैं तेरे नाल। इसलिए कदी बंदा विचार नहीं करता। नहीं तो असीं दसिया कि दुनिया की कुदरत दी कई चीज़ां जिहड़ियां सानू शिक्षा दिंदियां है जां सानू समझांदियां है, पर बंदा कदी वो गहराई नाल, कदी वो बरीकी नाल देखण दी जां समझण दी कोशिश नहीं करता। पर अज तो समझो इस चीज़ नूं। इसलिए ये दुनिया सुख विच इहदा रूप कुछ होर हुंदा ते दुख विच कुछ होर हुंदा। इसलिए ओनू साथी बनाइए जो दुख विच साडे अगे खड़ा होवे कि मैं तेरे नाल हां, तू फिक्र ना कर। और वो है वो मालिक, वो है वो परमात्मा। इसलिए इत्थे समझना सारे जीवां ने कि असीं गल कर रहे सी अर्जुन कृष्ण के महाभारत दे युद्ध अंदर खड़े हैं। इत्थे समझ लो कि कृष्ण का आत्मा हो गए, जो परमात्मा दा ही रूप है। अर्जुन हो गया मन, और वो जिहड़ा रथ सी वो हो गया साडा ये शरीर। क्योंकि कथा आंदी कि उन्होंने 5 घोड़े जुते हुए थे। 5 घोड़े यानी 5 इंद्रियां, 5 घोड़े यानी 5 तत्त कह लो, 5 इंद्रियां कह लो। क्योंकि यह भी गल बड़ी कमाल दी है परमात्मा दी कि परमात्मा ने हत्थां दी उंगलियां 5 रखियां, पैरां दी उंगलियां 5 रखियां, या कह लो कि तत्त 5 रखे, ज्ञान इंद्रियां 5 है, कर्म इंद्रियां 5 है, 5 जरा ध्यान देना सारे जी। अगर किस दिन जिदा अज ये सवाल किया ना मन आत्मा, कदी 5 बारे भी सवाल करियो, क्योंकि बड़ा लंबा टाइम चाहिए विस्तार ना दसण वास्ते कि कारण की है। ये समझना जरा सारे जीवां ने कि वो 5 तत्तां तो बनिया शरीर यानी रथ। हुण जरा गौर करना, ये रथ ते सवार है अर्जुन रूपी मन भी और कृष्ण रूपी
ਆਤਮਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰੱਥ ਦੀ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੌੜੇਗਾ, ਮਨ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੌੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਤਾਂ ਰੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ? ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜੁਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਯੁੱਧ ਕਿਹਨਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਰੋਲਾ ਥੋੜੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਖਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਨਮਕੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇੜ ਤੇ ਕੋਇਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕੋਇਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੂ ਕੂ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ और कोयल ਨੂੰ देख के कहने लगा है कोयल तू बड़ी सुरीली है, तेरी आवाज बड़ी प्यारी है, पर काश तू काली ना हुंदी तो तेरी गल ही कुछ होर हुंदी। तेरी आवाज कितनी मिठी पर रंग तेरा काला, देखण नूं तू सोहनी है नहीं, आवाज तेरी मिठी, काश तेरा रंग काला ना हुंदा तो तेरी गल ही कुछ होर हुंदी। कह के अगे चला गया। थोड़ी दूर ही एक फुल्लां दा जरा ध्यान देना पौधा सी, गुलाब दा पौधा, उत्ते सुंदर गुलाब लगा होया। ਇਹ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੰਡੇ, ਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਇਲ, ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, नेड़े नेड़े सी, इसलिए तिन्ना ने रल के किया कि ऐ बंदिया अगर तेरे अंदर भी आ दूजियां दी कमियां देखण दी आदत ना हुंदी तां तेरी गल भी कुछ होर हुंदी। तू समुंदर नूं देखिया ओदी कमी भी देखी, कोयल नूं देखिया ओदा गुण नहीं देखिया, ओदी कमी देखी, गुलाब नूं देखिया ओदी खूबसूरती नहीं देखी, ओदी महक नहीं देखी, ओदे थल्ले कंडे देखे। तू भी हमेशा दूजियां दी कमियां ही देखदा है, काश तेरी ये आदत ना हुंदी दूजियां दी कमियां देखण वाली तां तेरी गल भी कुछ होर हुंदी। हुण जरा टटोल के देखिए, वाकई गल सही है कि बंदा हमेशा दूजियां दियां कमियां देखण च लगा रहिंदा है, क्योंकि बंदे दा हंकार इदां दा है कि बंदे दा हंकार ये मनदा नहीं है कोई मेरे तो चंगा हो सकदा है। बंदा कहंदा लै ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਖੂਬੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਬਣੇ ਆਖਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ
दूर कर दिंदा है। इसलिए हुण तुसीं भी देखो किते तुहाडे अंदर कमी तां नहीं। जिद्दां कोयल ने कह दिता, गुलाब ने कह दिता, फुल ने कहता कि अगर तेरे अंदर दूजियां दी बुराई देखण वाली गल ना हुंदी तां तेरी गल भी कुछ होर हुंदी, तुहाडी गल भी, तुहाडी जिंदगी भी कुछ होर हो सकदी है अगर असीं दूजियां दी बुराइयां देखण दी आदत छड़ दईए। क्योंकि हमेशा दूजे दी निंदा करनी, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਕੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ, ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਛੱਡੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਾਂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 4 ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਮੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾਣਾ ਚਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਮੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੀ है नहीं। कोयल अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि कोयल दी आवाज भी सोहनी है तो उसदा रंग भी। बाबा फरीद ने तो कोयल बारे कहा भी है कि काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरहों जाली। कि मैं अपने प्रीतम दे बिरहों विच, अपने प्यारे दी याद विच सड़ सड़ के काली हो गई। ये रंग कोई इदां ही नहीं काला होया, ये प्रीतम दे प्रेम दे विच काला होया है। सो जरा समझना सारे जी, क्योंकि इंसान दे अंदर खूबियां तो बहुत परमात्मा ने रखियां है, पर हंकारी लोगों नू या जेड़े मन दे मगर लग के चलन वाले है कि किसी नू तरक्की करदा देख के वो फिर वो खूबियां नू देखण दी बजाय अपने वालों गल्लां करदे है। पर एक गल तुहानू हमेशा कहांगे कि तुहाडा जीवन भी बदल सकदा है। अज तो अपने जीवन दा एक नियम बना लईए कि असीं किसी दी कमी कोई ना देखिए, बल्कि सब दे अंदर जब परमात्मा बैठा है, जे है भी कमी ते भी कहिए भाई ठीक है कमी जरूर है, पर इहदे अंदर परमात्मा भी है, इहदे अंदर खूबियां भी है। अगर ये मेहनत करे ते इहदियां कमियां दूर हो सकदियां और इहदे अंदर भी वो परमात्मा रूपी फुल खिल सकदा है। इसलिए असीं हमेशा कहीदा तुसीं जिन्ने भी जी बैठे होए हो ना, बेशक दुनिया नूं तुहाडे अंदर कमियां नजर आंदियां, पर सानू तुहाडे अंदर भी परमात्मा रूपी लाल, वो परमात्मा रूपी हीरा, वो परमात्मा रूपी रतन जो बैठा होया है सानू वो साफ नजर आ रहा है। बस जरूरत है थोड़ा जिहा तुहाडे जीवन नूं बदलाव देण दी है। बदलाव देण दा मतलब एक दिशा देण दी है। और ये गल पक्की है कि अगर तुसीं इन्हां वचनां नूं समझ के अपनियां कमियां नूं दूर करदे चले जाओ तो फिर एक दिन आएगा जदों उस हीरे तक तुसी पहुंच जाओगे जिहदी चमक दे नाल फिर पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। बस जरूरत है, क्योंकि असी हमेशा दसीदा भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरहा खोल ना सकही तांते भय कंगाल। कोई भी इत्थे भिखारी नहीं है, सबकी गठड़ी च लाल है, और वो लाल यानी परमात्मा, वो प्रभु है। इसलिए अगर ये रथ यानी शरीर, ये मन यानी अर्जुन और ये आत्मा यानी कृष्ण, अगर रथ नूं मंजिल तक लेके जाना है तो फिर सानू ये रथ दी डोर आत्मा रूपी कृष्ण दे हथ च देनी पएगी, क्योंकि वही इनू सही दिशा तो सही मंजिल तक लेके जा सकता है। इसलिए समझना जरा सारे जीवन है, क्योंकि मन की है, मन है साडे विचार, साडी सोच, जिहदा मन दा कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जे कोई ऑपरेशन करके या कोई पोस्टमार्टम करके कोई अंदरों लभण की कोशिश करे कि मन किथे है, तो मन कोई ऐदा नहीं जिदा कोई हिरदा होवे, कोई गुरदा होवे, कोई फेफड़ा होवे, कोई हड्डी होवे। मन है साडे विचार। और ये गल याद रखना। और मन तो मुक्ति का मतलब की है, जिदा जिदा साडे विचार घटते चले जाणगे, विचार खत्म होंदे चले जाणगे, इच्छावां खत्म होंदियां चलियां जाणगियां, समझ लो असीं अपने मन तो पार जा रहे हैं। ये गल हमेशा याद रखनी सारियां ने।
ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੋਚਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਧਵਨੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਧੁਨਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਲਿਆ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ, ਬਸ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇ ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦੁੱਧ 'ਚ 1 ਚਮਚਾ ਘੇ ਦਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੰਗ ਪੀ ਲਈ, ਅਫੀਮ ਖਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਲਾਭ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਵੇ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟੇ ਨਾ 1-ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਜਿਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ। ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ, ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ। ਜਦ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ
ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 9 ਜਣੇ 10 ਜਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ, ਜਿੱਥੇ 9 ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਰੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 9 ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, 4 ਜਣੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹ ਕਰੀ, ਯਾਨੀ 4 ਖਾਣ ਵਾਲੇ 1 ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਚਾਕਰੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 4 ਜਣੇ ਖਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ 9 ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਜਣੇ ਖਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਕਰੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, 4 ਜਣੇ ਛੱਡੋ 9 ਜਣੇ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਨਖਾਹ, ਤਨਖਾਹ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਤਨਖਾਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਤਨ। ਬੇਤਨ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਤਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਤਨ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ ਪਰ ਕਿੱਥੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਤਨ ਹੁਣ ਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਨ ਖਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਬੇਤਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਵੇ, ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਰੀ, ਸੈੱਲ ਯਾਨੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਭਾਈ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਵਹਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲਓ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨੈਟ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਟਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਵਧੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5 ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰੱਕੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਦਾ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਬੈਠਦਾ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੇ ਸਵਾਸ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ
ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਰਥ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲ, ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਈਏ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਫਰਿਆਦੀ ਜੀਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੇ ਆਸ, ਉਮੀਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੁਦ ਚਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਤੋਟ, ਕੋਈ ਕਾਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗੋ। ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚੋਂ ਮਾਲਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਦਇਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ